नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु प्रफुल्लनाथ शर्मा मो यूट्यूब चैनल आत्मचिंतन को स्वागत करुच्ची। आज आमे मनुष्य जीवनर लक्ष्य और उद्देश्य विषय आलोचना करिबा। आज मोर प्रस्तावना मनुष्यर जीवन लक्ष्य और उद्देश्य को नहीं। मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान एवं दुर्लभ मध्य। यह केवल खाइबा पीवा रोजगार करिबा और परिवार चलाइबा उद्दिष्ट नुहे, बरं यार गभीर अर्थ और उत्तम लक्ष्य रही। प्रत्येक मनुष्य पई ए पृथ्वी रे आसीबार पछरे एक दैवीय कारण रही। आमे मनुष्य जन्म एते सहजरे पाइना है। मनुष्य जन्म पाइबा पहले आमको कोटि कोटि जन्मर पुण्य कर्मफल बलरे आमे आज यही धरापृष्ठरे मनुष्य रूप में जन्म ग्रहण करिचे। मनुष्य जन्मर प्रकृत लक्ष्य और उद्देश्य बुझी पारिले जीवन सफल और शांतिमय हो पारिबो। लक्ष्य कहले आमे जहा प्रयास करुचे, जहा को आमे सर्वोच्च साध्य बोली देखुचे। यही लक्ष्य को प्राप्ति करने को हेले बाई लक्ष्य स्थल रे आमको पहुँचवा को हेले आमर दैनंदिन कार्य, आमर पदक्षेप एवं दैनिक प्रयास करने को पड़िबो। उदाहरण स्वरूप जदि लक्ष्य आमर आत्म साक्षात्कार बा परमात्मा को सहित एकता हुए, तेबे ताहार उद्देश्य हेउची ध्यान, सत्संग, सेवा, सदाचार और ज्ञान अर्जन। आमे यही जो दैनंदिन कार्य पदक्षेप दैनिक प्रयास रहिला ताहा ध्यान, सत्संग, सेवा, सदाचार, ज्ञान अर्जन यही माध्यम रे आम जीवनर लक्ष्य प्राप्ति आमे करि परिबा। गीतारे कुआ जाइछि जे मनुष्य जन्म दुर्लभ जन्म, या पाई परमार्थ साधन करिबा अत्यंत आवश्यक। मनुष्य सर्वदा पांचटी लक्ष्य को पांचटी मुख्य लक्ष्य को आधार करी जीवन धारण करिबा उचित। यही पांचटी लक्ष्य हेउछि आत्मज्ञान लाभ, सत्य और धर्म पालन, परमात्मा को सेवा, ज्ञान अर्जन और विकास, समाज और मानविकता। समाज सेवा और मानविकता ये जो पांचटी गुण आम मन मध्य सर्वदा आमको यही लक्ष्य को आधार करी आमको जीवन धारण करिया पड़िबो। यही पांचटी जे आमको प्रथमे आत्मज्ञान लाभ करिया पड़िबो। आत्मज्ञान लाभ कले आमे आम लक्ष्य स्थल रे पहुंची परिबा। आउ ता सहित आमे सत्य धर्म न्याय मार्ग भी आमको ग्रहण करिया पड़िबो। परमात्मा को सेवा करि परिबो, जेहेतु आमे ईश्वर को संतान, ईश्वर को अंश विशेष, तेणु ईश्वर परमात्मा सेवा सर्वदा आमर नित्य नैमित्तिक कार्य हेबा दरकार। ज्ञान अर्जन और विकास आमे जो नूतन ज्ञान आहरण करिबा बा नूतन ज्ञान आमे अर्जन करिबा ताहाकू समाज कार्य रे लगेई परिबा, समाज को विकास रे लगेई परिबा, ताहले मध्ये आम लक्ष्य स्थल रे आमे पहुंची परिबा। सेही परि समाज सेवा और मानविकता, समाज दुखी रक्षी को सेवा करिबा, गो माता सेवा करिबा एवं आम मनरे सब बेले दया भाव पोषण करथिबा मानविकता आम मन रे सर्वदा रहुथिबा दरकार। तेणु यही जो पांचटी लक्ष्य को आधार करी आमे जीवन धारण करिबा, आम जीवन लक्ष्य यही हेबा दरकार। तेणु शास्त्र रे उल्लेख अछि परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय दुहन्ति गावः,
ପରୋପକାରାୟ ସନ୍ତା ଜୀବିତମ୍। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ରହିଛି ମତ, ତାହାକୁ ବୃକ୍ଷ ଆମର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ, ଯାହାକି ଅମ୍ଳଜାନ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଚାଲିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ନଦୀ ଅବରିତ ଭାବରେ ଅନବରତ ବହି ଚାଲିଛନ୍ତି ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଦିଗରେ। ନଦୀ ବହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆମର ଗୋମାତା ଗୋମାତା ଆମକୁ ଅମୃତ ପାନ କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁନି ଋଷିମାନେ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ, ତପସ୍ୟା, ହୋମ, ଯଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦି ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ତାହା ଧ୍ୟାନ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଓ ପବିତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ପାଠ, ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ଜୀବନ, ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ବା ପାଞ୍ଚଟି ପଦକ୍ଷେପ ବା ପାଞ୍ଚଟି ଦୈନିକ ପ୍ରୟାସ, ଯାହାକୁ ଯିଏକି ଆମକୁ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚେଇବ, ଆମକୁ ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ଆଉ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ଦରକାର। ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ଆମ ମନ ଶାନ୍ତ ହୁଏ। ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁ। ପବିତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ପାଠ, ଆମେ ଯେଉଁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇ ଆମକୁ ଜୀବନରେ ଆମେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ଆଣିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଜୀବନରେ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ବା ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇପାରିବା। ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତିର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ଦରକାର। ସେହିପରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ରକ୍ଷୀଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବା। ଆମେ କୌଣସି ଅସହାୟ ଲୋକର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରିବା। ଏପରି ଆମ ମନରେ ସର୍ବଦା ସେବା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର। ସନ୍ତୁଳିତ ଜୀବନ କହିଲେ ଆମେ ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଏବଂ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ, ଏଗୁଡ଼ିକକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଉ। ଆମ ଶରୀରକୁ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଏବଂ ଯଥା ସମୟରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆକୁ ଆମେ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆମ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ବା ଧନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଓ ଜ୍ଞାନର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ଯେତେ ଭଲ ସାହିତ୍ୟ, ଆମେ ଯେପରିକି ଗୀତା, ଭାଗବତ, ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ଏଭଳି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମେ ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜ୍ଞାନର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଖାଲି ଆମେ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରହିଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁସ୍ତକ ବା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ଏଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଏହିସବୁ ପଢ଼ିଲେ ଆମର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆମେ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା। ଆତ୍ମ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ସତ୍କର୍ମ ଓ ପରୋପକାରରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା। ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସନ୍ତୁଳିତ ଜୀବନ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ, ସମାଜ, ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସୁସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆମେ ମଣିଷ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିଲେ ଆମ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ସୁସଂଗଠିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲିବ। ମନୁଷ୍ୟ ତାର ସଫଳତାର ମାପ
ପଦପଦବୀ ଧନ ବା ଯଶ ଦ୍ୱାରା ପାଇନଥାଏ, ବରଂ ମନର ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ, ଦୟା, କରୁଣା ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଜୀବନର ସଫଳତାକୁ ଆମେ ମାପିଥାଉ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତା ପଦ, ଯଶ ବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକି ନେଇ କେବେ ବି ମାପି ନଥାଏ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଜି ଅଛି କାଲି ନଥିବ, ପଦ ପଦବୀ ଆଜି ଅଛି ହୁଏତ ସମୟ ଆସିଲେ ସେ ବି ତାଠୁ ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ମଣିଷ ମନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବ ତାର ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ, ଦୟା, କରୁଣା, ପରୋପକାର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ସେ କରିଚାଲିଥିବ ତା ଜୀବନରେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ସେଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ସହିତ ଏହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଏକତା ବା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଓ ସତ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଅବିଚଳ ରହିବା। ଆମେ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ, ଧର୍ମରେ ଚାଲିବା। ଏହି ଯେଉଁ ଜୀବନର ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ସର୍ବଦା ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେବା, ପ୍ରେମ, କରୁଣା ଓ ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବା ଦିଗରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଆଜିର ମୋର ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ, ପ୍ରକୃତ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରେଇଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।